परम सत्कारयोग दसां ही पातशाह की आत्मक जोत चाबर छातर तहदे मालक जुगो जुगा टल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र पावन गोद विच सतगुरु जी के निजी स्थान गुरु घर विखे सरबत्तर माई भाई विशेष हफ्तावारी समागम सतगुरां दे चरणों में पहुँच करके अपने जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला करने दे लई आपां सारे पहुँचते हाँ। सतगुरु जी की अपार बख्शिश रहमत कृपा का सदका गुरु की बाणी श्री सुखमनी साहब जी के जाप उपरंत गुरु घर के महान कीर्तनीय भाई गुरमेल सिंह जी उन्होंने जथे पासों आप जी ने गुरु की बाणी के शब्द कीर्तन सरवण किए हैं। आओ कुछ समा जो सानू सतगुरु जी होर बख्शिश करते हैं महाराज जी के हजूर विच बड़े प्यार सत्कार श्रद्धा भावना दे नाल बैठ के काका जाप सिंह आद सिंह अभै सिंह अते हीरा सिंह अते हरफतेह सिंह इन्हां बच्चों पासों सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कीर्ति बड़े प्यार सत्कार श्रद्धा भावना के नाल आपां सरवण करनी है। असी रोजाना संध्या के समय श्री सोदार रहरा जी की बाणी का पाठ करते हाँ। पंचम पातशाह जी का पावन शब्द उसनूं बड़े प्यार सत्कार के नाल गुरबाणी विच पढ़ते हाँ सुनते भी हाँ। महाराज कहते ने भई प्राप्त मानुख देहोरिया 84 लाख जूना विचों यह मनुखा जन्म जिहड़ा है ये सब तो उत्तम मन्निया है। महाराज कहते ने 84 लाख जून उपाई मानस को प्रभ दी वडियाई 84 लाख जूना विचों मनुखा जन्म नूं वडियाई दित्ती है महाराज जी ने। भावें होर जूना विच भी जो अड अड प्रधानता है जिवें चार पायां दे विचों शेर तो मन्निया उसनूं बली मन्निया पंछियां विचों हंस नूं मन्निया है। सो इस तरह होर दरख्तां विचों चंदन रुख नूं मन्निया है। मनुखा जन्म विच जिहड़ी गुरमुख प्यारे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वचन कीते ने गुर सेवा ते भगत कमाई ताबे मानस देही पाई। महाराज कहते ने भई प्राप्त बड़े लम्बे चक्कर तो बाद क्योंकि गुरु की बाणी का फैसला है कई जन्म भय कीट पतंगा कई जन्म गज हाथी मीन मच्छी कुरंगा हर वगैरह कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो मिल जगदीश मिलन की बरी। दरख्तां की उम्र बड़ी वड्डी वड्डी दसी है। मैं पिछले कुछ समय पहले पूर्णिया गया उत्थे सन फ्रांसिस्को दे नेड़े एक गुरमुख प्यारिओ बहुत वड्डा जो दिखाउण दे लई एक जो जू बनया होया है जिथे सैलानी जाके देखते हैं उत्थे जाके वेखिया कि जो दरख्तां की उन्होंने उम्र लिखी है किसी की 2000 बरा उम्र किसी की 1500 बरा उम्र उन्होंने कढ़िया ने ते एक एक टाणे दे नाल जे आपां उसनूं अपनियां बाहां विच मिलण दा मिलण दा यतन करिए ना तो एक टाणे एक थले तणे दे नाल 12-12 13-13 तणे बने हुए हैं। पता नहीं कितनी उम्र हो गई है। कई जन्म हैवर वृक्ष जो महाराज कहते मिल जगदीश मिलन की भरिया
ਹੋਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਆਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਆਓ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। Saਦ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇ
ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। क्योंकि महाराज के बचन ने संगत का गुण बहुत अधिकारी। संगत का बड़ा बड़ा गुण है। जिहड़े पुराने बजुर्ग लंबी उम्र के गुरमुख प्यारे हैं उन्होंने पता है पानी की किल्लत हुंदी सी। अज भी पानी का बुरा हाल है पंजाब विच, पर उदों नलके मोटरां समरसीबल नहीं सी होया करदे। बाहर खेतों में ही मोटर किते कोई ना कोई या खूह ही होया करते सन। उन्हां खूहां ते पानी भरन वास्ते सारा पिंड ही उत्थे जांदा हुंदा सी। एक सांझा खूह हुंदा सी। मैं अपनियां अखां नाल सारा कुछ वेखिआ। उत्थे घड़े नूं टकाउण वास्ते एक इट्टां भी ला लो, पत्थर भी ला लो, भाव आले दाले उस खूह दे बनी हुंदी सी कंधवान। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जा के फिर घड़ा बीबियां टकाउंदियां ते पानी भरदियां। जे पत्थर घड़े ते मारीए तो किन्ना को भी भाव वैल्यू है, किन्ना को सहार लूगा, टुट जूगा ना। पर लेकिन संगत हुई हौली 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 घड़े की ते पत्थर की। तुसीं वेखो उस जगह ते पत्थर घस जाता है ते वो जगह बना लेंदा उत्थे। संगत है ना। लोहा ते रस्से का की मेल है? लोहा ते रस्सा, क्योंकि लोहा तो टुटदा नहीं गुरमुख प्यारे रस्से दे नाल। पर जिहड़ी भौणी हुंदी है ना, भौणी पानी कढ़दी है, वो लोहे की हुंदी है। उहदे उत्ते रस्सा चलदा है। रस्से की संगत नाल उस भौणी दे विच गुरमुख प्यारिओ टोआ पै जांदा है। भाव हौली हौली वो भौणी वड्डी जाती है लोहे की रस्से नाल। संगत है ना। इसे करके महाराज कहते ने संगत का गुण बहुत अधिकारी। बड़ा बड़ा गुण है संगत का। क्यों महाराज ने तरजीह दी है? सतगुरु जी कहते ने संगत का गुण बहुत अधिकारी, पढ़ सुआ गन को उधारे। सुआ तोता, तोते नाल संगत किने कीती? गणका ने। ना तो कोई तीर्थ यात्रा की उन्हें, ना कोई उन्हें पुनदान किया कोई इस तरह का भी ਜਿਹੜੀਆਂ बहुत ਵੱਡੀਆਂ उन्हें स्टालां लाइयां होण, ना उन्हें कोई होर अपनी जिंदगी में ऐसा कर्म किया। पर लेकिन उन्होंने की किया? उन्होंने वचन मान लिया कि महात्मा का। महात्मा दिन चेत गए पिंड विच मशकरे लोग जिहड़े सी मुंडे कहने लगे बाबा जी तू कुछ खाना है ना तो सामने चवारा उत्थे चला जा, उत्थे मिल जू कुछ ना कुछ। वो मशकरियां की कीती हुई मशकरी के मुताबिक महात्मा उस गणका के बाड़े चले गए। बाड़ा हुंदा घर, बेड़ा। जाके अख दी की कहा, बीबा मैं छकना, मैनूं भुख लगी है, पुत कोई मैनूं दे लिया के। तां गुरमुख प्यारिओ उस गणका ने सोचा कि चलो महात्मा कोई आया, कोई मेरे दर दे उत्ते ते मैनूं बेटा कहा। उन्हें रोटी चुकी हाथ विच लई ते उत्ते थल्ले उतरी जदों ते गुरमुखो महात्मा दे दर्शन कीते। कोई पखंडी नहीं सी, कोई दंभी नहीं सी, लेकिन महात्मा दे दर्शन करके गुरु की बाणी का वचन है साध कै संग नाही कछ का हाल, दर्शन भेटत होत निहाल। गणका यकदम सोचा महात्मा के दर्शन करके प्रसादा लको लिया। महात्मा कहने लगे बीबा तू मैनूं प्रसादा छका बेटा, मैनूं भुख लगी है। कहने लगी बाबा जी थोड़े खाण दे लायक नहीं, मेरी पापा की कमाई है। तुसी महात्मा जन हो, मैं नहीं दे सकती। अच्छा
भाई गुरदास साहब जी कहते हैं, गलका पापण होए कै पापां दा गलहार परोता, महापुरख अचान चक गणका वाड़े जाए खलोता, दुर मत देख दयाल होए। ਉਹਦੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧ ਮਿਲਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ। ਨਿਤ ਹਿਰਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਲਤੂ ਤੋਤਾ ਹੈ, मैं तो तीर्थ यात्रा में जा रहा, मैं भी उन्हें परवरिश नहीं कर सकता, तू ये कोले रख लै ते इनू एको ही काम तू करना है, सवेरे उठ के इशनान पानी करके ते उन्हें राम राम जपाना है। राम रमिया होया कौन? परमेश्वर वाहिगुरू। सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। कहने लगी ठीक है महात्मा जी मैं बचन मन ली। उन्हें मनिया, मन की होया? श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच उस बीबी का नाम दर्ज है, सतगुरां ने दर्ज किया है। मेरा कहने तो भाव संगत की उन्हें तोते की, महात्मा का बचन मन लिया, संगत तोते की की। उन्होंने रोज राम राम जपाउंदी है। राम राम जपाउंदे परमेश्वर की गुरमुख प्यारी ऐसी खेड वरती जो गुरु साहब के बचन ने, अंत काल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै, भदत तरलोचन ते न मुक्ता, पीतंबर तां कै हृदय दसै। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, गुरु की संगत विच बैठ के, जिथे किसी जाति का, किसी भी फिरके का, किसी भी धर्म का कोई भी आ जाए, कोई भेदभाव नहीं, मिल के उहदे गुण गाने ने। ते महाराज पंचम पातशाह दे बचन ने, हे अकाल पुरख वाहिगुरू जी तुहाडे चरनां च बेनती, ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना। महाराज मेरे विच कोई एडी वड्डी समर्था नहीं, ये बेनती परमेश्वर की आप महाराज ने की, सानू करनी सिखाई। फिर की कहा? ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, ना है न निर्मल करनी। महाराज कृपा कर दो, साध संगत कै अंचल लाभो, बिखम नदी जाए तरनी। ये बिखम नदी जिहड़ी है ना संसार की, इनू महाराज तरना सौखा हो जाइए। आओ पंचम पातशाह महाराज सानू कृपा करके बख्शिश करते हैं।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ। ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਕਰਣੀ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਕਰਣੀ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਕਰਣੀ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਕਰਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਨਿਰਮਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਸਾਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਤੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ। ਅੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿਨਹੀ ਬਣ ਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ। ਬਣਜ ਕੀਤਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬੇ ਦਾ। ਕਿਨਹੀ ਬਣ ਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣ ਜਿਆ? ਸੰਤੋ ਬਣ ਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ। ਐਸੀ ਖੇਤ ਹਮਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ। ਅੰਚਲ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਖਮ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਖੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ, ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ। ਇੱਕ ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ, 24 ਨੂੰ 12 ਮਿੰਟ, ਤੇ 12 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧ ਲੈ ਜਾਈਏ 6 ਮਿੰਟ। ਜੇ 6 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਮਿਲਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ।
ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਤਰਕਾਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਆਪ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ 16 ਵੀਰਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਦਾ ਉਦਮ ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜਿਉ ਕਰਿਆ ਸਹਿਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਘਰ ਚ ਆਗਿਆ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਕਰਿਆ। ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਥਾਨਕਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਬੈਠੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਰਪੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਇਕ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਬਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 248 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, 248 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਬਸਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਸਤ ਬਸਤ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਲੰਗਰ ਦੀਵਾਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਪਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇਹ ਆਏ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੀ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਪਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਅਸਗਾ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਭਾਵ ਨੂਣ ਵਾਲੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਣ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੁੱਖੇ ਹੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਵਰ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੇਟਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬਸਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਸਤਾਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਬਲ ਘਨਾਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਵੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਿਹੜਾ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਸਥਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਸਤ ਵਸਤ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਤੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਥਾਨਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਦਾਲ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਲਾ ਦਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤੀਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਿਓ, ਤੇਲ, ਹਲਦੀ, ਲੂਣ, ਮਸਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਾਲ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੇ, ਕੱਕਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਦਮ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੰਨੇ ਤੇ ਨਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੰਨਾ ਮੰਮਾ ਕੱਕਾ ਨੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਕਾਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਘਰ, ਮਕਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਮਕਾਨ ਨਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਕਾਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਹਿ ਉਦਮ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਕਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕਰ ਖੋਰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਚਕ ਆਗਿਆ ਕਰ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ? ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਗੌਰਮੈਂਟ, ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਦੁੱਲੀ ਕਰੂਗਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ।
एक दिन देव ने परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई, गुरु का सिख भाई माधो दास प्रचार करता, संगत बह के सुन रही है, लोग कम्मा करके हुण तां समा ही टल गया ना, बहुत होतरा का हो गया भी पुराने सरकार जो बीबियां मावां बैठियां ने, सिंह बैठे ने पिंड दे विच, जदों कोई गुरसिख ने आउणा, किसी महात्मा ने आउणा ते रात का दीवान विशेष तौर पर लाया जाता सी कि काम कार तो विहले होके रात के दीवान की हाज़री भरनी है। कितना समा लगता फिर उदों वो महात्मा जाने ते संगत जाने, जो रास आउंदा फिर ते गुरमुख प्यारे महात्मा भाई माधो दास जिहड़े प्रचार करते सी ना, एक दिन ऐसा भाणा वापरिया भी जिहड़ा गुरसिख सी ना, शाहूकार दा बेटा सीगा, वो सारी समाप्ति तो बाद जाता सी, सारे लंगर के भांडे सामने सेवा करनी, जो संगत ने तुरना उस तो बाद लंगर की सेवा करता वो फिर जाता सी। एक दिन 12 बजे तो बाद वो लेट हो गया, तो जो जा रहा ना तो समय की हुकूमत ने फड़ लिया। इतिहासक बचन ने बेनती कर रहे हैं, फड़ के वो जो पूछा गया भी तू लेट क्यों है, कितों आ रहे हैं, तू चोर है, कह लगा नहीं मैं शाहूकार का बेटा हाँ। उन्होंने पूछा शाहूकार की औखा से वो भी मेरा पुत मेरे अखे का लगता नहीं, तो उन्हें भी टाम टोला करता, मैनू नहीं पता मेरे अखे नहीं लगता है, करता नहीं। चलो कहते मैं भाई माधो दास को जाना, उन्होंने संगत करदा, तो उन्होंने को कहते सिपाही जाके कह लगे चोर है जी, वो कहते भाई क्योंकि ब्रह्म अवस्था सी, उन्होंने सारे को जी ने। तो जो गल हुई अखीर उन्होंने कहते सूली की सजा दी गई कि इन्हें हुक्म की अदूली की है, राज भाग की सूली की सजा दो, सूली काठ दी। ते गुरमुख प्यारिओ वो सारा वरतांत दसिया, ते गुरु साहब जी ने पावन शब्द राही फिर उपदेश दिता, कहते मेरे माधो जी होया कि उत्थे फिर कहते जी उन्हें फिर अरदास की, संगत का सी ना महाराज का। हुण गुरु की बाणी का वचन है, हर जुग जुग भगत हो पाया, पैज रखदा आया राम राजी। अपने भगतां दी अपने प्यारिਆਂ दी पैज रखदा है, ये विश्वास नहीं होना चाहिए, रखी है हुण भी रखदा है, वर्तमान समय में भी रखदा है, आने वाले समय में रखूगा। जिहड़े उत्ते भरोसा यकीन करते हैं ते गुरु के प्यारे उस वेले कहण लगे सूली की सजा दो। फिर की होया, उन्हें अरदास की महाराज मेरे ते कृपा करो, सदा अंग संगे आप नंग भूटे महाराज कृपा करो। जिहड़ी लक्कड़ की सूली सी ना, जदों हुक्म सुनिया वो लगरा भाव हरी हो गई, हरी लगरा निकलण लग गया उहदे विचों। ये अचरज कौतक देख के राजा बड़ा भयभीत होया ते उन्हें माफी मंगी कि मैं ये सजा जी सुनाई है भी मैं ये देनी नहीं चाहता, पर मेरे नाल गलती हुई है। वो सारा वरतांत भाई माधो जी ने दसिया ते गुरु साहब ने शब्द चकित किया, मेरे माधो जी सत संगत मेरे सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूखे कास्ट लकड़ जी सुकी हुई सी, सूखे कास्ट हरिया वो हरी भरी हुई। आओ इस शब्द नाल जुड़ के फिर आप समाप्ति करांगे। गुरु पातशाह कृपा करके बख्श करते हैं संगत का गुण, संगत की बढ़िया। So
ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਧਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਤ ਹਰਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਦਾ ਉਦਮ ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਭਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਕਾਗਿਆ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਆਇਆ, ਮਾਧੋ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਊਡੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਬਨ ਖਲਾਵੈ ਕਬਨ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਇਹ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੂੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੂੰਜੋ ਕੂੰਜੋ ਸੰਤ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਜੋ, ਨੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਕੂੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੇ ਸਹਿ ਕੋਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੈਂਕੜੇ ਉਹ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਿਨ ਕਾਮਨ ਖਲਾਵੈ ਕੰਮ ਚਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜੀ ਵਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕਾਕਾ ਜਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਦ ਸਿੰਘ, ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਹਰਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ਦਾ ਦੋਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ 2-2 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬੈਠੀਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾਈਏ। ਹੌਲੀ 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 ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਆਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈਏ, ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਠੰਡਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਛੱਡਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਆ ਰਬਾਬ ਵਜਾ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਰਵੰਡਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਭੇਟਾ ਆਊਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੌਸਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਆਈ
ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਆਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਰਬਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਕਬੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਚ ਕੋੜੀ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਤਪੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਖਹਿਰਿਆਂ ਨੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਂਹ ਸਭ ਸਵਾਹ ਪਊ, ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਕਬੂਲ ਬੋਲੇ ਤਪੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਖਹਿਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਹ ਬਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਹਿਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤਪਾ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ। ਬਾ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ ਮੀਂਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤਪੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਦਲ ਉਹਦੇ ਗੱਜਿਆ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਖੇਤ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਖੇਤ, ਧੂ ਗਈ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਤਪਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੱਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੱਕ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲੱਤਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਲੱਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਲੱਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰਪਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਚਾਹਦੇ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਲੱਤਾ ਜੀ ਖੋਤਾ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਚਾਰਟ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੱਤਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲੱਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਭਾਈ ਲੱਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ।
ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਭਾਵ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਆਓ ਤਬਲਾ, ਲਿਆਓ ਬਾਜਾ, ਆਪਣਾ ਬਾਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਨਪੁਰਾ ਲਿਆਓ, ਸਤਾਰ ਲਿਆਓ, ਸਰੰਗਾ ਲਿਆਓ। ਸਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਠ ਹੈ ਸਰੰਗੇ ਦੀ, ਪਾਉਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੰਤੀ ਸਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁੜੂਗੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁੜੂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਬੜਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਘੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਹੋਣ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀਰਤਨੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 80, 81, 82 ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ ਆਪ ਕਟਾ ਤਨ ਛੀਜੈ। ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਧਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ